اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه عرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا بائس من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله أن تصلي على محمد وآله الأطهار. ماشاء اللہ پروردگار عالم آپ عظیم مومنین کی انتہائی عظیم عبادتیں اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے. آپ کی عبادتیں قبول ہوں، دعائیں قبول ہو جائیں، مناجات مستجاب انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ انتہائی پاک اور صاف دلوں کے ساتھ نور ولایت اور ایمان کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں، پکارتے رہیں گے. اپنے مالک اور خالق حقیقی کی بارگاہ میں آپ نے راز و نیاز کیا، دعائیں فرمائی ہیں. دعا کر رہا ہوں دعاؤں کا وسیلہ مولا آپ کی اور ہماری سانسوں کا مالک مولا حضرت ولی اللہ الاعظم خاتم الائمہ آخری امام، جن کے بعد کوئی امام نہیں ہے اور ہر دعوی امامت باطل ہے. صاحب الزمان آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. دعا گو ہوں آج کی شب میں پروردگار عالم آپ کے عظیم الشان مقدر لکھ دے، آپ کی عظیم الشان مقدرات لکھ دے، آپ کا عظیم الشان رزق لکھ دے، حیات طیبہ لکھ دے. پروردگار عالم آپ کو نور معرفت لکھ دے. اپنی دنیا کی حاجات مانگیں، ضرور لکھوائیں، لیکن ایک دست بستہ ریکویسٹ بھی ہے، اپنے مولا کے ظہور کی دعا ہر اپنی دعا کے ساتھ مانگیں. وہ ظہور فرمائے گا نا تو ہماری بھی ٹل جائیں گی، اس کی بھی ٹل جائیں گی. سب سے بڑی دعا یہ ہے اس کے ظہور کی دعا ہوتی رہے، اسی طرح اسی کی معرفت کی دعا ہوتی رہے. پروردگار عالم ہمارے لیے اس سال عظیم الشان مقام ولایت کو لکھ دے، ان تمام مومنین کو اسی درجات ولایت پہ لیا جہاں پر سلیمان و ابوذر تھے، جہاں پر کربلا والے تھے، جہاں پر شہدائے کربلا تھے، جہاں پر معصومین کے پاک مقدس اصحاب تھے، رسول اکرم کے پاک مقدس اصحاب تھے. پروردگارہ ان شبوں میں ہمارے لیے وہ مقدرات جو تو نے اپنے اولیاء کے لیے لکھی ہیں ہم عزاداروں کے لیے لکھ دے، ہم ان مومنین کے لیے لکھ دے، ان اولیاء اللہ کے لیے لکھ دے کہ جن اولیاء کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پروردگارہ آپ کی زمین پر ان سیاہ پوش علی والوں کے علاوہ تیرا ہے کون؟ مجھے بتا، جیسا تو چاہتا ہے تیرا نام لیا جائے، ان کے علاوہ کوئی ہے تیرا نام لینے والا؟
بس ٹھیک ہے، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے غفلتیں ہو جاتی ہیں، بلاخر تو ستار العیوب بھی تو ہے نا، ہم جو خطائیں ہوتی ہیں تو غفار ہے نا، تو بخش دے گا نا، ہمارے معاف فرما دے گا نا، تو بلاخر تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو بطول کے قاتلوں کو، امام ماننے والوں کو معاف کرے گا؟ غور ہی نہیں کر رہے میری بات پر۔ ہاں مولا، یہ تیری، میں مولا علی کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں نزدیک ہو گیا اپنے موضوع پہ، مولا یا علی یا علی یا علی، یہ تیری شب ضربت رونے والے نہیں بخشے جائیں گے تو تیرے قاتلوں کو امام ماننے والے بخشے جائیں گے؟ یہ نہیں، ماہا کذا الظن بک، اس طرح کا گمان آپ کے بارے میں مولا نہیں ہے ہمیں، ہم جتنے بھی گناہگار ہو تیری رحمت بہت وسیع ہے، ہم جتنے خطا کار ہوں مالک، میرا اللہ، میرا ارحم الراحمین خدا، میرا غفار اور میرا مہربان اللہ، ہم جتنے گناہگار ہوں تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے۔ مجھے یقین ہے جس لحن اور جس توجہ سے آپ نے دعائیں مانگی ہیں، انشاءاللہ دعائیں قبول ہیں۔ اپنے یقین کو بڑھانے کے لیے توجہ سے ایک صلوات آج کی اس عظیم الشان مجلس مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ انتہائی شریف، عزت دار، باشرف، با کمال مومنین، صاحبان ولا، موالیوں کی خدمت میں ایک ولایت اور معرفت ولایت کا مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اسی کی دلیل میں ایک روایت اور اسی میں معرفت، ایک ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ایک ایک لفظ کہ ایک روایت اور ایک مطلب، لیکن اسی ایک مطلب میں دریائے معرفت ہے، اسی ایک روایت میں ایک سمندر ہے میرا معرفت مولا علی علیہ السلام کا۔ دل چاہ رہا ہے ذرا دل کی گہرائی سے کچھ اس انداز میں مولا کا نام لیں کہ تھکاوٹ بہت دور علی کے دشمنوں پہ بھی جا پڑے۔ سب یا علی، دل چاہ رہا ہے ایک مرتبہ اور بھی مولا کا نام لیا جائے، تھوڑا سی فضا علی علی کے نام سے معطر ہو جائے نا، تو میں گفتگو شروع کرتا ہوں، نعرہ میں لگا دیتا ہوں، بآواز بلند مولا کا نام لینا ہے ذرا طاقت کے ساتھ، نعرہ حیدری، الحمدللہ رب العالمین۔ مولا علی علیہ السلام آپ کو اپنا نور معرفت ولایت عطا فرمائے۔ دیکھو مولا کی معرفت سے ہی انسان میں انسانیت آتی ہے، مولا کی ولایت کے عرفان سے ہی انسان میں شرافت آتی ہے۔ اشرف المخلوقات وہی انسان ہے جو علی جیسے اشرف کی معرفت رکھتا ہے۔ اشرف المخلوقات فقط شکل سے نہیں بن جاتا، ظاہری صورت سے نہیں بن جاتا، اس حالت میں نہیں بن جاتا، وہ اللہ بھی، اس کے فرشتے بھی، اس کے نبی بھی اس کا دل دیکھتے ہیں، اس کے دل میں نجف اشرف کی شرافت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس کے دل میں وہ اشرف ہے، اگر دل میں وہ شرافت ہے تو آپ اشرف المخلوقات ہے، ورنہ قرآن فرماتا ہے اس کی، یعنی علی کی ولایت نہیں ہے، شکل انسان والی ہے۔ قرآن فرما رہا ہے کل انعام بل ہم اضل سبیلا، اگر مولا کی ولایت نہیں ہے، شکل میں انسان ہے، حقیقت میں تو حیوانوں سے بھی پستہ رہا۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، کیا بات ہے بھائی، اسی طرح تھوڑا سا اندازہ بولتے ہیں، میں آپ کو معرفت اپنے ٹائم میں سنانا چاہتا ہوں۔ ایک جملہ میں نے چند مجلس سے پہلے آپ کو ہدیہ کیا تھا کہ آپ کے انسان ہونے سے لوگ انسان نظر آتے ہیں۔ ولایت جس میں ہے اس میں اسلام رہتا ہے۔ یہ دنیا ہے، خدا کہتا ہے جو بھی شہادتیں پڑھ لیتا ہے مسلمان کہلواتا ہے، ہم بھی اس کو مسلمان مانتے ہیں، اس میں شک و شبہ نہیں، لیکن قیامت تو آ لینے دے،
तो उस वक्त पता चलेगा यौम तुबला सराइर, जब हक़ाइक़ फाश होंगे, दिल के भेद खुलेंगे, देखा जाएगा। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ मैं पूरी जमानत से जुमला कर रहा हूं, इन दो कलमों के साथ अलीयुन वलीयुल्लाह आए तो ये दो रहेंगे कियामत वाले दिन। अगर अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं आए, अल्लाह ला इलाहा भी छीन लेगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह भी छीन लेगा। महरूम ना रहना सारे। और आपको नूरे मारिफत फरमाए। बात पहुंच गई। तो मारिफत तो उसकी लेनी है। अब मारिफत के तरीके हैं, बड़े तरीके हैं। एक मारिफत का तरीका है जो ज्यादा हमारे मिंबर से बयान हुआ है, वो तरीका मैं बयान करता हूं, फिर थोड़ी सी एक अर्ज करूंगा उस तरीका मारिफत, राह मारिफत है, सबीले मारिफत के बारे में, कि वो मारिफत का रोड ठीक है या नहीं है। तो अर्ज करूंगा कि देखते हैं हमारे यहाँ, मेरी बात का तस्दीक करना, खुसूसन बुजुर्ग सफेद रीशों से मैं बड़ी तारीफ चाहता हूं कि ऐसा है या नहीं है। हमारे मिंबर से ज्यादातर मौला की मारिफत दूसरों से मुकाबला करके बताई गई है। ये एक रास्ता है। वैसे क्यों मौलाना है ना मशहूर जुमला, तो उरफुल अशिया बेअज़दादिहा, शय को उसकी मुकाबिल जिद से पहचाना जाता है। मसलन ठंडक को हरारत से, गर्मी से पहचाना जाता है, या बरात। ये कानून है हम लोगों का एक कानून है। एक चीज को पहचानने के लिए उसकी जो अपोजिट सामने वाली शय है उसके जरिए से या उससे मुकाबला करके हम पहचानते हैं। मैं अपने लफ्जों पर आऊं जो आपको मैं हदिया करना चाहता हूं। मौला को हमने ज्यादा मिंबर से आपको यूं बताया है कि मौला को गैरों से मुकाबला करके हमने बताया है। मैं आज की मजलिस में कहना चाहता हूं, ये तरीका बच्चों के लिए इब्तिदाई तौर पर तो शायद ठीक हो सकता है, लेकिन आप साहिबाने विला और अहले इल्म दानिश के लिए ये तरीका दुरुस्त नहीं हो सकता। बस यही मैंने आप तक पहुंचाना है। दूसरों से मुकाबला करके, मसलन हम दूसरों से मुकाबला करते हैं कि वो जंग से भाग जाते थे, मेरे मौला नहीं भागते थे। ऐसा है या नहीं है? हम वो जमते नहीं थे मैदान में, मेरे मौला मैदान से उनका पांव नहीं उखड़ता था। यही कहते हैं ना, वो फर्रार थे, अली फर्रार थे। ऐसा है, ये बात सच है। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, अली वालों, मौला की मारिफत रखने वालों, ज़ाहिबाने विलायत मोमिनीन, अर्ज़ खिदमत ये है, ये बात हक है, लेकिन मेरा मौला इससे बहुत बुलंद है। हाँ, वाह 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 भाई। एक अकलमंदू का कानून बताना चाहता हूं भाई, तवज्जो फरमाइएगा। एक अकलमंद का कानून है कि सिन्फ से मुकाबला किया जाता है। फिर एक मरतबा अर्ज करूं, सिन्फ को, आकाश में वो लफ्ज इंग्लिश वाला यहां बोल सकता कि सिन्फ से, तवज्जो कीजिएगा, मुकाबला किया जा सकता है। मिसाल से बड़ी रोशन हो जाएगी। कोई अकलमंद सोने को लोहे से मुकाबला करके नहीं पहचानता। बात समझ में आ गई ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मिसाल से, आखिर बात तो मैं आप तक ना पहुंचाऊं तो फिर आया क्यों? ये तो है भाई, मैं बात पहुंचा लेता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह बात पहुंच गई है ना मेरी। भाई सोने को कोई बादशाह लोहे से मुकाबला करके नहीं कहता कि सोना बड़ा अफजल है, सोना बड़ा अफजल है। अगर सोने के साथ आपने ये किया और सोने को अल्लाह ने जबान दे दी ना, जिगर फाड़ के कहेगा ये मेरी तारीफ नहीं, तौहीन कर रहा है। भाई ये कौन सा तरीका है? अरे भाई मैं सोना हूं, मेरी रत्ती भी सोने के मनों से कीमती है, तू मुझे उससे मुकायसा कर रहा। कुछ कहना चाह रहा हूं, बस जुमला हो गया। अली की जिंदगी की एक इबादत की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है, मुकाबला उनसे जिनकी इबादत भी नहीं है। बोलो बोलो
اللہ کی قسم میں مجلسوں میں یہ آپ کو یاد کرا دیا اور بات مقابلہ کرتے ہیں. تو سونے کی رتی کہے گی میری رتی ٹن منو لوہے سے قیمتی ہے. علی فرما رہا ہے تو علی کی ایک ضرورت. ہائے ہائے کس بچے کو یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ کس مومن بچے کو یہ حدیث یاد نہیں ہے؟ ضربتو علی یوم الخندق افضل من عبادت السحر. علی کی ایک ضربت. بابا ضربت ہاتھ کا اٹھنا اور گرنا ہوتا ہے. میری بہت بڑی گفتگو ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. ایک جملہ آپ کو ضربت کیا ہوتی ہے؟ ضربت کیا ہوتی ہے؟ ضرب مارنا. تلوار اٹھے، ہاتھ اٹھے، ٹھیک کہہ رہے ہو سب، اور گرے. یہ اوپر سے نیچے آئے، یہ ضربت ہے. ضربت کس عبادت میں ماری جاتی ہے؟ جواب دو، آسمان پہ چلو گے. مجھے دو بتاؤ کس عبادت میں ہے؟ اس عبادت کا نام ہے جہاد. جہاد میں ضربت چلتی ہے. اب فروعات دین میں جہاد کا کون سا نمبر ہے؟ بولو. پہلی نماز، دوسرا، تیسری، چوتھی، پانچواں، چھٹے درجے کی عبادت ہے جہاد. علی نے رسول کی زندگی میں 80 جنگیں لڑی ہے، ساری جنگیں نہیں. علی نے ایک جنگ میں ایک ضربت ماری ہے. ایک ضربت کو میزان علی الہی پر جب وزن کیا گیا تو اس کے چھٹے درجے کی عبادت کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت کے برابر نہیں، افضل ہو گئی ہے پہلے درجے کی نماز کی تکبیر لگا بتا. جن تک بات پہنچ رہی ہے وہ بولتا ہے نا، بات پہنچ رہی ہے نا میرے آگے ساتھ. اس مولا کو مقابلہ کرو گے تو ہم کہاں پہنچانیں گے؟ صنف کا صنف سے مقابلہ. واپس آیا ہوں، بات سنیے گا. صنف کا صنف سے مقابلہ ہوتا ہے. سونے کو لوہے سے مقابلہ نہیں، حتیٰ سونے کو چاندی سے مقابلہ نہیں، چاندی کو لوہے سے مقابلہ نہیں. تو یہ عقل مندوں کا قانون ہے نا کہ صنف کو صنف سے مقابلہ کیا جاتا ہے. میری بات سننا شیعو، علی والو، صاحبان ولایت. عقل میں، دنیا میں تو ہم صنف کو صنف سے مقابلہ کرتے ہیں. مولا علی کی معرفت میں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ جو 40 سال بعد ایمان لایا، اس کے ساتھ جو پیدا ہی اللہ کے گھر میں ہو رہا ہے. بابا رجس کا طہارت سے کیا مقابلہ؟ شکر ہے میرا مالک، شکر ہے میرا مالک. ان کو نور ولایت اور عطا فرما، ان کو نور معرفت ولایت اور. بھئی رجس کا طہارت سے کیا مقابلہ ہے کہ ہم مقابلہ کرتے ہیں؟ میں بڑا اچھا سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ کے بنائے ہوئے کا لوگوں کے بنائے ہوئے سے کیا مقابلہ؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. الحمدللہ. شکر خدا، بات آپ تک پہنچ گئی. میں نتیجہ دوں، جہاں تک کی بات کا ایک نتیجہ دوں. بس مقابلے سے نہیں پہچاننا. اگر ہم مقابلے سے مولا کو پہچاننا چاہیں گے اپنا نقصان کریں گے. بڑی توجہ جناب بزرگوں. اگر ہم نے مولا کو دوسروں سے، غیروں سے مقابلہ کر کے پہچاننے کی کوشش کی، اپنی معرفت کا نقصان کریں گے، اپنا نقصان کریں گے. آپ بولیں گے کیسے؟ میرا اشارہ سمجھو، میں اشارہ دے رہا ہوں، آسمان پہ چلو گے. بڑی توجہ کرنا. اگر ہم نے مولا کو مقابلہ کر کے پہچاننا چاہا تو مولا کے فضائل، مجھے دیکھو، حقیقی بیان نہیں ہو سکیں گے کیونکہ یہ قانون ہے. مجھے دیکھیے، اس کے لیے میں نے زحمت دی. دیکھیے، ایک بندہ ہو اتنا بلند، یہ سمجھانے کے لیے میرے پاس اور اشارہ نہیں، اتنا بلند. ایک بچہ ہو اتنا چھوٹا، وہ اتنا چھوٹا، وہ اتنا چھوٹا. اگر آپ اس کو اس سے مقابلہ کر کے پہچانے، پھر اوپر والے کو نیچے لے آنا پڑے گا.
अब समझ में आई है बात या नहीं है बाबा? उस ऊपर वाले को नीचे ले आना पड़ेगा ताकि इसके मुकाबले में आकर कुछ कहा जाए, तो मुकाबले वाले बराबर की चीजें तो समझ में आ जाएगी, जो इसकी बुलंदी है वो समझ नहीं आएगी। बस आप मेरे साथ हो गए। अब मैं जुमला कहता हूं, इतनी ही तमहीद काफी थी, भी हो गई मेरा मतलब। भाई तवज्जो फरमाइएगा, अली को गैरों से मुकाबला करेंगे, मेरे मौला के इलाही फदाए छुपते चले जाएंगे। गैरों को छोड़ो, मजहब की जमानत से, अव्वलीन व आखिरीन फुक़हा की जमानत से जुमला दिया कर रहा हूं। मजहब है तुम्हारा, ले जाओ फकीर की जबान से जुमला। उन गैरों को छोड़ो, अली इतना अली है, अली इतना बुलंद है, अली इतना आली है, अली इतना मुताली है, अली अल्लाह के ताला इस्म का वो मजहर है। गैरों को छोड़ो, अली इतना बुलंद है, आदम से लेकर ईसा नबी तक अली का मुकाबला नहीं कर सकता। बुलंद सारे बाहर वालों, भाई अंबिया से कहां मुकाबला हो सकता है? चलो आपकी तसल्ली के लिए एक हदीस, सैकड़ों में से एक हदीस बोल रहा हूं, एक हदीस आपको हदिया कर रहा हूं। मेरे रसूल जब मेराज पर गए, पहला आसमान दूसरा आसमान, मेराज पर तशरीफ ले जा रहे हैं, तो फिर मेराज सुनाया जाएगा आपको। अगर फकीर से सुनोगे, जहन मेराजी बनाओगे, मेराज सुनाऊंगा। हाँ हाँ मेराज सुनाई जाएगी। मेराज पर जा रहे हैं हजरत, तवज्जो फरमाइएगा, मेराज पर हजरत जा रहे हैं। चौथे आसमान पर जब पहुंचे तो जितने नबी मेरे नबी से पहले थे वो प्रोटोकॉल के लिए सलामी देने आए हुए थे, तो वहां पर तशरीफ लाए हुए थे। यही राज है एक कम 1,24,000 अंबिया को भेजने का। इतना बड़ा जो आए, कोई मासूम मिलकर उसको प्रोटोकॉल तो दे सके। कोई इस काबिल हो जो उसको मिल सके। ये सारे वहां चौथे आसमान पे जमा थे, हजरत को मिले। आप जानते हैं ये सारी बात, हजरत ने नमाज पढ़ी, इन्होंने पीछे नमाज पढ़ी, ये सारी बात है। इन्होंने हजरत ने नमाज पढ़ी, इन्होंने नमाज पढ़ी। वहां पर एक आयत है, आयत है वस्अल, मेरे हबीब, ये कुरान की आयत है, मेरे हबीब पूछ इनसे, किन से? इन रसूलना मिन कबले का, जो तुझ से पहले हमारे रसूल हैं, इन सब को हमने जमा किया है। सवाल क्या करना है, पूछना क्या है भाई? तवज्जो, पूछना क्या है? इनसे पूछो अल्लाह ने आपको नबूवत कब और किस बुनियाद पे दी है? अल्लाह ने आपको रिसालत कब और कैसे दी है? तो बस आपके इंतजार न करो, एक कम 1,24,000 बैक जबान हो के कह रहे हैं, ऐ हमारे नबी, हमें अल्लाह की कसम, जब तक हमने आपकी नबुव्वत का कलमा नहीं पढ़ा, अली की विलायत का कलमा नहीं पढ़ा, अल्लाह ने नबुव्वत अदा नहीं दिया। अरे भाई, जिसके अली का कलमा पढ़ के अल्लाह आदम से लेकर ईसा तक को नबुव्वत अता करे, वो अली से मुकाबला नहीं हो सकता। कलमा पढ़ने वाले और है, जिनका कलमा पढ़ा जा रहा है वो है। किबला एक करीम जुमला है, हदिया करता हूं आपकी नजर, आपके सदके में ये भी सुनने की जुमला सुनिएगा। मैंने लफ्ज क्या है? कलमा पढ़ना। किसका? कलमा पढ़ना। कलमा पढ़ने वाले और है, जिसका कलमा पढ़ते हैं, पढ़ा जाता है, बोलो, वो और है। एक लतीफ बात है, अल्लाह कर मैं आप तक पहुंचा सकूं। हम सब हैं कलमा पढ़ने वाले। अली कलमा पढ़ने वालों में नहीं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अल्लाह का कलमा पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहम्मद का कलमा पढ़ा जाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली का कलमा पढ़ा जाता है, अली वलीउल्लाह। अली इधर नहीं उधर है जिधर खुदा है। अगर मौजूदात की तकसीम कर दी जाए, कलमा पढ़ने वाले कौन है? जिनका कलमा पढ़ा जाता है वो कौन है? जिधर खुदा है उधर अली है।
میں کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں. علی اللہ کا وہ بندہ ہے جہاں اللہ ہے وہاں علی ہے. میں نے اپنے مزاج کا جملہ کہا ہے, اللہ کرے میرے ہم مزاج بن جاؤ. پھر ایک مرتبہ دہراتا ہوں, علی اللہ کا ایسا بندہ ہے جہاں جہاں پر اس کی خدائی ہے, علی وہاں تک بندہ بن کے اسی کا امام ہے. الحمدللہ رب العالمین. بات پہنچ گئی, آگے بڑھ جاتا ہوں. بھائی یہ ساری انبیاء سے بھی افضل, بس اپنا یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا مقابلہ کریں گے نا وہ فضائل چھپ جائیں گے. میرے مولا کا مقابلہ تو نبیوں سے بھی ممکن نہیں. بس اسی بات کی دو مجلسیں کل اور پرسوں مولا پہ پڑھوں گا. آج کی مجلس کو کل والے دو مجلسوں کے لیے تمہید سمجھیے, اور آج کی مجلس خود ایک معراج معرفت ہدیہ کر رہا ہوں. بس اسی کو روایت ہدیہ کرتا ہوں اور مجلس ختم ہو جائے گی. ہوا کیا ہے, یہ جو کچھ میں نے قبلہ پڑھا ہے اس کو اپنی طرف سے نہیں, یہ سب کچھ روایات میں ہے. ان روایات میں سے ایک روایت سنانے لگا ہوں آپ کو. ایڈریس لکھو, بڑی نایاب اور بڑی کریم روایت ہے. اس روایت کو جناب ابن شاذان رحمت اللہ علیہ, ابن شاذان کون ہے؟ 7ویں 8ویں امام کا صحابی ہے. اس نے اس دور میں, جو تاریخ تھوڑی بہت جانتے ہو, بنو عباس کے دور میں اس نے مولا علی کے فضائل پر کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الفضائل. اس کی پہلی صفت کتاب کی یہ ہے, علامہ علی مقام مجلسی علیہ الرحمہ نے بحار الانوار کے مدارک اور اصل جہاں سے بحار الانوار لکھی ہے ان میں سے ایک کتاب ہے کہ اس سے بھی احادیث لکھ کر 110 جلد میں بحار الانوار میں علامہ مجلسی نے یہاں سے بھی حدیثیں لکھی ہیں. یہ ایک ایک بڑا تعارف کروا رہا ہوں کہ اس کتاب کا. علی 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 میرا مولا تیرے اوپر پورا جہان قربان ہو جائے. کتنا تو عظیم ہے بھائی, توجہ کرنا. اس دور میں حکومتیں, دولتیں, سیاستیں لگی علی کے فضائل مٹانے پر. میں 7ویں 8ویں زمانے کو میں معجزہ سنانے لگا ہوں علی مولا کے فضائل کا, مولا کا نہیں, مولا کے فضائل کا. مولا کے فضائل کا معجزہ سنیے گا. اس دور میں جب علی والوں کو شہید کر دیا جاتا تھا, قتل کر دیا جاتا تھا, تہس نہس کر دیا جاتا تھا, بالکل ختم کر دیا جاتا تھا, اس دور میں بھی مولا علی کے فضائل پر لکھی ہوئی کتاب ہے. میرے مولا آپ کے فضائل کو مٹانے کے لیے دنیا کی حکومتیں, سیاستیں مٹ گئی. 7ویں 8ویں امام کے دور میں علی کے فضائل پہ لکھی ہوئی کتاب آج بھی ہمارے پاس موجود. کتاب خانے جلائے گئے, جن کو تاریخ پتہ ہے, یہ کتاب خانے ہمارے جلائے گئے, پورے کتاب خانے جلائے دے گئے. مرحوم خواجہ نصیر الدین توسی کا کتاب خانہ, اس سے پہلے شیخ توسی کا کتاب خانہ, سارے جلا دیے گئے. لیکن پھر بھی ہمارے ایمان کی خاطر بہت زیادہ احادیث موجود ہے. یہ تو پھر میں بدبخت ہوں کہ نہ پڑھوں, نہ سمجھوں, نہ آپ تک پہنچاؤں, غور نہیں فرما رہے. جو اس ظلم سے بچ گئی. ہمارا کتاب الفضائل, یہ ایک تعارف اس کا میں نے کرا دیا. اس کتاب میں میرے پاس نجف کی چھپی ہوئی ہے, ویسے آج کل بہت اس کی چھاپیں ہیں, وہاں سے آپ جو کچھ بھی دیکھ لینا. وہاں پر اس کے صفحہ نمبر 27 پر یہ روایت ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. یہ ایک بات ختم ہوگی کتاب کا, کیونکہ اہمیت تھی, میں نے اس لیے تعارف کروایا. اب دوسری بات, واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے, حجاج ابن یوسف کا زمانہ ہے. جانتے ہو, جو دیکھو میرے بھائی کے منہ سے لعنت نکل گئی اور وہ لعنت کا حقدار ہے. جو حقدار ہو نا اس کے لیے لعنت پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا ظالم اور شفاق دشمن اہل بیت اور دشمن مذہب اور موالیان علی تھا کہ اس کے دور میں اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا, دوسرے معنی میں موت کے منہ میں دینا, بالکل قتل کر دیتا تھا, برباد کر دیتا تھا. اس کا زمانہ تھا. اور اس کو کہا گیا تیرے دور میں. یہ جو آپ سنتے ہیں نا کہ شیعوں کو دیواروں میں چنا جاتا تھا, سادات کو دیواروں میں چنا جاتا تھا, نیچے پتھر رکھ کے درمیان میں ایک سید, اوپر ایک پتھر, یہ اسی ملعون ظالم کا زمانہ ہے. شیعوں کو اس طرح قتل اور شہید کیا گیا. یعنی شفاق تھا, بڑا ظالم تھا, اس کے سامنے شیعہ کہنا بس موت ہو گئی. یہ اس طرح کا ظالم تھا. اس کو شکایت لگائی گئی کہ تیرے زمانے میں, توجہ کیجئے گا, ایک مستور ہے جو علی کے فضائل کے علاوہ بولتی نہیں.
میں قریب آ گیا اپنے مقصد کے، درس لینا اس سے سبق لیتے جاؤ. مجھے نجف کے علماء کہہ رہے تھے کہ بلا ایک درس دیجئے گا، تو اگر وہ سماعت فرما لیں تو یہی درس ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑی توجہ کیجئے گا. یہی درس اخلاق ہے، یہی درس ولایت ہے، یہی درس ایمان ہے، یہی درس مقاومت ہے، یہی درس ہے زندگی ہے ایمانی ہے ولایت کا. ورنہ شیطانی زندگی سے ہمیں کیا ہے، غور ہی نہیں فرمایا. بھئی توجہ ہے چاہے بات کی مجلس اعلیٰ حسین کے منبر سے ولایت کے درجے پانے کا تو درس دیا جاتا ہے، دنیا بدلنے کا تو نہیں دیا جاتا. تو کہیں اور جاؤ وہاں سے درس لو جہاں تو یہی ملے گا. بھائی یہ ممبر بنا ہی ہوا ہے، اسی لیے تو مقدس ہے، اسی لیے تو پاک ہے، اسی لیے تو باشرف ہے، اسی لیے تو مشرف ہے، کیونکہ نجف اشرف کا ممبر ہے، اس والے کا ممبر. توجہ کرو، کچھ حدیہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے دور میں یہ مومنہ، ایک مومنہ، اب اس کا میں نام بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد رکھیے، اپنے محسنین کو یاد رکھا کرے. تاریخ والوں نے اس کا نام رکھا ہے، یہ ایک مستور ہے، حرہ بنت حلیمہ سعدیہ. یاد رکھیے گا، پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، حرۃن، حرہ یعنی آزاد. حر ہے نا جناب حضرت حر، عربی میں اس کا مؤنث آگے گول تا لگی ہوئی ہے، وہی ہے، یعنی آزاد مستور. ہائے 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 ہائے، جو شیطان کے ہر چنگل سے آزاد تھے، غور نہیں کر رہے، جو نفاق کے ہر جنگل سے آزاد تھی، جو جہالت کے ہر بھور سے آزاد تھی، علم و معرفت و نور سے منور تھی. حرہ 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 بنت سعدیہ حلیمہ اس معظمہ کا نام ہے. یہ اس دور میں تھی جہاں بھی بیٹھتی تھی نا، مرد نہیں تھی، مستور تھی. ذرا درس لینا یہاں سے، مرد نہیں مستور تھی. جہاں بھی بیٹھتی تھی نا، مولا کے فضائل پڑھتی تھی. اب انہوں نے شکایت لگائی حجاج کو، حجاج بن یوسف کو شکایت لگائی کہ یہ مستور ہے اور مستوروں کا، یہ میری ماؤں بہنی کے لیے بڑا درس ہے. ان کے لیے نہیں بابا، ان سے زیادہ ہمارے لیے. جو کام مردوں کو کرنا چاہیے جب مرد نہ کریں پھر مستورات کرتی ہیں. اور علی پہنچانا تو یکساں فقط مردوں پہ نہیں، یکساں مرد و عورت پہ واجب ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ فقط مردوں کو؟ مومنہ ہے، لہذا غیرت آنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں ویسا بننا چاہیے. جہاں بیٹھتی تھی اس ظالم دور میں، آج کل وہ دور نہیں ہے، آج کل وہ دور نہیں، اس دور میں مولا کے فضائل پڑھتی تھی، اس کی ولایت بتاتی تھی، مولا کے کمالات بیان کرتی تھی. شکایت لگ گئی، اس نے کہا اس کو دربار میں لے آؤ. اب اس مومنہ کو دربار میں لایا گیا ہے، بڑا سخت. دعا کرو کسی شریف زادی کو دربار نہ بلائے، ٹھیک ہے؟ کسی کے لیے تو نہ آئے، لیکن مولا کے لیے آئی، مولا کے لیے آئی، آ گئے اس کے دربار میں آ گئی. اب یہ اتنا بڑا ظالم بادشاہ صفا اس کے دربار میں آ کر کھڑی ہے، چادر میں لپٹی ہوئی ہے. اب دیکھیے گا، اگر ہم جیسے ہوتے، بھئی توجہ کیجئے گا، ایمان میں کمزور ہوتی تو یاد کی ہوئی باتیں بھی بھول جاتی. غور نہیں فرما رہے ہیں، یاد کی ہوئی باتیں بھی بھول جاتی. اتنے بڑے ظالم صفاق کے دربار میں مرد نہیں، ایک مستور مومنہ عارفہ موالیہ منورہ نوریہ، حور کو بھی اپنی خادمہ بنانے والی مخدومہ. اوئے ہوئے ہوئے، میرے ساتھ چلو یار. میں تو تمہید مولا کے فضائل بیان کرنا میری کوئی تمہید نہیں ہوتی، ایک کے بعد دوسرا مطلب ہوتا ہے، وہ خود تمہید بن دی جاتی ہے. میرا جملہ سنیے گا، حوروں کو اپنی خادمہ بنا کر بنانے والی وہ مخدومہ، یہ اتنی بڑی مخدومہ ہے کہ حوریں اس کی خدمت کرتی ہیں. اس کے دربار میں تشریف لائی اور ولایت کے لیے آئی تھی، مولا کے لیے آئی تھی. اب یہاں پر حجاج کے اس مومنہ کے ساتھ سوال و جواب ہے، وہی معرفت کے درجے ہیں، وہی ہماری بات کا جواب ہے، ہماری بات کی دلیل ہے، سب کچھ اسی میں ہے. اس نے پہلا سوال کیا. بھی توجہ کیجیے، یہ حجاج اس مومنہ سے دربار بلا تشبیہ سجا ہوا ہے، لوگ بیٹھے، پتہ نہیں یہ کرسی بیٹھی ہے، یہ کھڑی ہے، یہ منبر پہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے. مومنہ اس کے در میں ایک مستور تھی ظاہرا. اس نے رعب کے انداز میں کہا، قیلا انک تفضلین علی علی ابو بکر و عمر و عثمان. توجہ کیجیے گا، یہ کہتا ہے حرہ بنت حلیمہ سعدیہ، تیرے بارے میں کہا جاتا ہے تو اپنے مولا علی کو اصحاب پر فضیلت دیتی ہے. جملہ سمجھ آئے؟ جملہ سمجھ آئے؟ نہیں، یہ سمجھ آئے گا تو جواب سمجھ آئے گا، اور جواب سمجھ آئے گا تو آپ معرفت میں پرواز کریں گے. اگر جو نہ اٹھا وہ یقین مانے کہ وہ ابھی پہنچا نہیں ہے. دیکھو تو صحیح، وہ حرہ کہاں کھڑی ہے؟ ظالم کے دربار میں کھڑی. وہ سوال کر رہا ہے، قیل انک تفضلین علی، کہا جاتا ہے کہ تو علی مولا کو فضیلت دیتی ہے ان اصحاب ثلاثہ پر. بڑے بڑے صحابہ کے جو انہوں نے نام لے لیے، کہا ان کے اوپر تو اپنے مولا کو کیا مانتی ہے؟ بولو. افضل با فضیلت، اعلی
अरफा, जो भी आप लफ्ज कहते, बात पहुंच गई है, मुश्किल तो नहीं है। तू अपने मौला को असहाब से ज्यादा अफजल और बाफजीलत मानती है। जवाब दिया इसने, अल्लाह पाक कसम, तक ये कोई खिताबी जुमला नहीं कर रहा, आज उसके पाँव की खाक मिल जाए ना, पहले सर रखूंगा फिर चूमूंगा। वो मार्फत वाला जवाब है। पर्दे में थी अपने रोब विलाई में कहती है, कज़बन लज़ी मन क़ौला अना उफ़ज़्ज़िलुहु अला हाउलाए ख़ासतन। किबला अपने मजमे को लफ्ज़ ख़ासतन का तर्जमा उर्दू में फ़कत करूंगा, लफ्ज़ फ़कत समझना परवाज़ है मारिफत की। उसने कहा तू अपने अली को असहाब पर फजीलत देती है, उसकी तरफ देख कर कहती है झूठ बोलता है वो इंसान जो ये कहता है कि मैं अपने मौला को फकत इन असहाब को फजीलत देती हूं। फकत समझ आया? झूठ बोलता है वो इंसान जो ये कहता है। प्रोफेसर साहब आपको तो बोलना चाहिए है, आप तो उर्दू बहुत समझती है। फकत इन तीन पे फजीलत देती है। ये गुस्से में आज तो बोला हुआ कहता है मैं तो समझ रहा था तू अली को फकत असहाब से अंदर समझती है, इसकी तरफ देख कर कहती है नहीं नहीं, बल अला उफ़ज़्ज़िलुहु अला आदम व नूह व इब्राहीम व मूसा व ईसा। तू कहता है मैं इन पे फजीलत देती हूँ, फकत नहीं नहीं, मैं तो अपने मौला को आदम सफीउल्लाह से बुलंद समझती हूँ, नूह नजीउल्लाह से बुलंद समझती हूँ, इब्राहिम खलील से बुलंद समझती हूँ। हज्जाज सुन, मेरा मौला आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों से अफजल है। मैं थोड़ा ठहर कर ब्रैकेट में एक जुमला कह रहा हूं, लिख लो अपने दिल की तख्तियों पर। मजहब शिया का ये अकीदा है, ये मैं जाती राय या हजरत हुर्रा का नजरिया नहीं बता रहा, पूरी तशय्यो पहले हमारे आलम से लेकर आज तक और क़यामत तक का मजहब का नजरिया है कि हमारे 12 इमाम आदम से लेकर ईसा तक से अफजल है, मोहम्मद के गुलाम है। बात पहुंच गई मेरे बच्चों जवानों में, यकीन रहो ये बात पहुंच गई है। अब ये और गुस्से में आया, देखता हूं तुम जनाब हुर्रा के साथ कहां तक चलते हो। ये मलऊन, ये जालिम और गुस्से में आ गया। अच्छा मैं तो समझता था फकत असहाब से ऊपर समझती है, तू तो नबियों से भी अफजल मानती है। अब इसने कहा और कुछ सवाल नहीं बनता ना, ये बंदा ऐसे थोड़ा सा तोतला होगा इस तरह बात करता है, तो गुस्से में झाग बह रही थी इस तरह का। हुर्रा ये तू कह रही है या किसी ने कहा है कि अली अंबिया से अफजल है? भाई मेरा जुमला सुनिएगा, मैं आपको मेराज मारिफत तक ले जाना चाहता हूं। कसम खुदा, जब हुर्रा ने ये लफ्ज सुना ना कि तूने कहा है या कोई और कह रहा है, फिर खुशी में झूम के कहती है विलाई लड़का और मैं क्या हूं, क्या मेरी जात है? बलाओ कि नल्लाह फज़्ज़लहु अलल अंबिया फिल कुरान। हज्जाज मैं क्या हूं, क्या मेरी जात? खुदा अल्लाह मेरे अली को अंबिया से अफजल कह रहा है कुरान में। ये दर्स है, ये दर्स है शब ज़रबत का, ये दर्स है कि अली के मानने वालों को इतना कुरान आना चाहिए कि आयतों से अली को अंबिया से अफजल साबित करे। फकत पैसे बटोरने के लिए तो नहीं आए, इसको परिपूर्ण करने के लिए तो हम नहीं आए, ये एक एक के लिए है, ये उसका जवाब है। तो यौम गदीर अली के मन कुंत मौला हो फहाज अली मौला कहने के बाद रसूल ने दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो। दुआ के बाद हुक्म दिया था तवज्जो, फल जुबल बिशाहिद अलबाओ अलबाओ लेदाल। रसूल ने फरमाया था मैदान गरीब में जितने खड़े हो हाजिर हो वो जाकर अली की विलायत गायब को बताए, कियामत तक हर बाप बेटे को अली वलीउल्लाह बताए।
तो ये वजीफा है ना साहब, तो इतनी आयतें तो होनी चाहिए। उसने कहा मैं ले, मेरा खुदा अली को है तवज्जो, अली को अंबिया से अफजल कह रहा है, और वो भी कुरान में। बस दर्स यही है, हमें वक्त निकालना चाहिए रोजाना। जितना हम रोजाना बड़े तरीके से अपने खास काम अंजाम देते हैं, इसी तरह बड़ा खास काम मौला की मारिफत को लेना है। कुछ स्टडी करना सीखें। आपके पास आजकल आईटी का जमाना है, उसी आईटी से कुछ देख लें। किसी आलिम दीन के पास बैठे, किबला साहब आपके पास रहते हैं, नेमत है, मुंह पे बैठे, मैं तो तारीफ नहीं कर रहा, एक सैयद आलिम फादिल बातकवा आपकी खिदमत में है, इनसे आकर पूछो अली है कौन, उसकी विलायत है क्या, उसके मकामात है क्या। आकाम तो पूछते ही रहते हो। हाय हाय हाय, वो तो कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारी दुनिया ठीक करेंगे, अली और वलीउल्लाह तुम्हारी आखिरत ठीक करेगा। तवज्जो है आप साहिबान की। आगे यहां पर उसने कहा मैं नहीं, कुरान में अल्लाह अली को अंबिया से अफजल कह रहा है। ये आग बगोला हुआ, बस क्या कहूं, पूरा जहन्नुम बन गया। इतना जला पूरा जहन्नुम बन गया। अब इसके बाद और कोई दलील नहीं सर, जुमला सुनिएगा। ये कहता है, ऐ हुर्रा, तूने अगर मेरे दरबार में कुरान से शबीर भाई साबित न किया कि तेरा मौला अंबिया से अफजल है, लअक़तुलन्नके, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मैं रुक गया हूं, जुमला सुनो, लअक़तुलन्नके, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। मेरा बेटा जुमला याद रखना है मेरा, दुश्मन के पास जब इल्म खत्म हो जाए फिर कातिल की धमकी आती। इल्म खत्म हो गया ना, बात तो थी नहीं, लअक़तुलन्नके, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, कत्ल कर। अब मुझे बताओ, डर गई थी जनाबे हुर्रा? हाँ, डर गई होती, घबरा गई होती, कहती यार बस है, जो कहना था कह चुकी हूं, अब छोड़ो, जान बचाओ। और नहीं कर रहे मेरी बात। वो बदबख्त कह रहा है लअक़तुलन्नके, मैं तुझे कत्ल कर देती है, छोड़ जाती, दरबार से चली जाती, खौफ में आ जाती, डर जाती, घबरा जाती। लेकिन जनाब हुर्रा की विलायत की कसम, उसकी कत्ल की धमकी से न डरी है, न घबराई है, न खौफ में आई है, न दरबार छोड़ा है। जुमला सुनिएगा, प्रवास कीजिएगा। खुशी से झूम कर कहती है, हज्जाज मैं तो इस इंतजार में थी कि अल्लाह मुझे दुश्मन के सामने अली के फलाइल पढ़ने का मौका बराबर करता। मैं तो इस मौका के इंतजार में थी, मैं तो इस मौका के इंतजार में थी, तू मुझे बता। उसने कहा अच्छा अब तू बता। इसको ये यकीन था इसको याद की हुई बात भी भूल जाएगी। ईमान कभी हो ना, ऐसे मौका पर भूली हुई बातें उल्टा याद आ जाती हैं। नहीं कर रहा मेरी बात है। हाँ, ईमान कभी हो ना, बंदा भूलता नहीं है, घबराता नहीं है, फिर क्या होता है वो याद और भूली हुई बातें भी याद आ जाती हैं। अब इसने शुरू किया, इसने कहा अच्छा तू बता, तेरा मौला आदम से किस तरह अफजल है। थक गए हो जो खत्म करूं? है तो ज्यादती इस हुर्रा मुअज़्ज़मा मवालिया आलिमा आरिफा की शान में, लेकिन जुमला कह रहा हूं मैं आपको। उसने दुश्मन के दरबार में साबित किया, आप इस बारगाह में भी नहीं सुनना। यही चलो थके नहीं हो, एक सुनाता हूं, अगर आपने आगे चाहा, यानी आपका ज़ौक़ समात उस मकाम के मुताबिक रहा तो आगे पढ़ेंगे, वरना खत्म कर देते हैं, फिर अगर चाहेंगे तो कल खत्म कर देंगे, ठीक है। उसने कहा अच्छा बताऊं या नहीं? नहीं, थोड़े से चेहरे तो दिखाओ। हाँ, नहीं ऐसे। हाँ? इसने कहा कसम बखुदा मुझे किसी मजमे में ऐसा नहीं कहना पड़ता, जाकर यूट्यूब भरा पड़ा है मेरी गुफ्तगुओं का, मैं ऐसी बातें नहीं करता हूँ, आपको करना पड़ता है। मैं जानता हूँ मैं आपका नौकर हूँ, आप मेरे मवाली भाई हैं, क्योंकि आप उस माहौल में थोड़ा रहे हैं, लिहाजा आपको उस विलाई माहौल में बातों से ले आता, ठीक है। और वो जो मेरे जैसे कुछ ने आपके जहनों को मखदूश किया हुआ खुदा न खास्ता, उनको रोकने के लिए ये बातें मुझे करनी पड़ जाती हैं। खैर मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ, बात को सुनिएगा। अब इसने कहा अच्छा तेरा मौला अंबिया और इन तमाम से अफजल है, तो बता तेरा मौला हजरत आदम से किस तरह अफजल है। हुर्रा फरमा रही है, जुमला अजीब है, कहती है कुरान पर तूने कुरान नहीं पढ़ा। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने पहले अपने नबी के बारे में, जिसको उसने खलीफा बनाया, जिसको फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसको सजदा करो, उसके बारे में कहा है कि आदम रब्बहू फगवा, हजरत आदम सब कुछ बड़े थे लेकिन उसने एक नाफरमानी की है। उसको खुदा ने फरमाया था इस दरख्त शजरा के करीब नहीं जाना, वो चले गए। फअसा रब्बहू फगवा, आदम ने हजरत हक की
तर्क औला करके जन्नत से निकाला गया। यहां रुकता हूं, ये दर्स है बच्चों के लिए जरूरी है, सुन जाओ, सुनते जाओ। हमारे पास एक गुनाह है, एक गुनाह है। गुनाह की क्या डेफिनेशन है? खुद गुनाह कहते हैं वाजिब को छोड़ देना। बड़ा सादा बयान कर रहा हूं। गुनाह क्या है? वाजिब को छोड़ देना। सबर भाई, क्या हुआ? गुनाह क्या? वाजिब को छोड़ देना। नमाज वाजिब है, न पढ़ो, गुनाह। रोजा वाजिब है, न रखो, बोलो, गुनाह। ऐसे बहाना बना लो, मरीज है कोई, हरे नहीं है, वैसे ऐसे काम गलत बहानों से या याशी से ये नहीं हो सकता, फला नहीं हो सकता, रोजा छोड़ना गुनाह है, ठीक है। हराम का इर्तिकाब करना गुनाह। शराब पीना हराम है, कोई पिएगा तो हराम कर रहा है। चोरी करना गुनाह है, कोई इसको करेगा, अंजाम देने नहीं की गई है, रोका गया है, इसको अंजाम देगा, गुनाह है। रोशन है। वाजिब को छोड़ना गुनाह, हराम को अंजाम देना गुनाह। इसके मुकाबले में एक लफ्ज याद कर लेना, तर्के औला। आता है ना, बुजुर्गों को आता है, मैं जवानों को देख रहा हूं, जवानों को भी आता है, बात बच्चों को। फिर आप रिपीट इसको तजक्कुर समझ लीजिए, दोबारा याद कर लीजिए। तर्के औला, औला, तर्के औला का माना क्या होता है जवानों? बेहतर को छोड़ देना। तर्के औला क्या होता है? बेहतर को छोड़ देना। अब ये दो बातें जहन में रखो, मतलब सुनो, आसमान पे चलो, तवज्जो, आसमान मारिफत पर तवज्जो कीजिएगा। जुमला क्या कहने लगा हूं? मुसलमानों के 73 फिरके अगर हैं मौजूद या इससे ज्यादा, जितने फिरके भी मौजूद हैं। आदिल भाई, ये मंजी भाई को थोड़ी सी तवज्जो दिलवाएं, आपके साथ रहे ऐसे। चलो, मुझे पता नहीं है ना, कोई बंदे ऐसे सुनते हैं, कोई हर्ज नहीं, ऐसे सुनते। एक आप सलवात बुलंद आवाज से पढ़े। भाई तवज्जो है आप साहिबान की या नहीं? मैं आप तक बात को पहुंचाने लगा हूं। ये बातें आपके गुनाह और तर्क औला में फर्क समझ में आ गया। तर्क औला में गुनाह नहीं होता, गुनाह में वाजिब को छोड़ना होता है, गुनाह में हराम का मुर्तकिब होता है, तर्क औला में बेहतर को छोड़ना होता है, ठीक है। अब सुनो, मजहब शिया का अकीदा, तमाम मुसलमानों के फिरकों में से फकत हम शिया हैं जो सब नबियों को मासूम मानते हैं। गौर नहीं कर रहे आप लोग भाई। हम हैं फकत शिया इस्ना अशरी हैं जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम को क्या मानते हैं? मासूम मानते हैं। बाकी जितने सुन्नी हैं अपने इतना इधर के जितने फिरके हैं, ये नबियों को मासूम नहीं मानते। ये तो हमारे नबी को भी अपने जैसा मानते हैं। ये तो इमामुल अंबिया को कहते हैं या तो बाकी नबियों को कहते, ये उनको मासूम नहीं जानते। इल्म कलाम, इल्म एतकाद की पूरी जिम्मेदारी से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल हो गए इल्म कलाम एतकाद को लोगों को बयान करते उलमा की खिदमत में पूरी जिम्मेदारी से हज कर रहा हूँ। तमाम ऐसे नजरियात हाथ की हथेली की तरह मेरे सामने है, मैं आपको हदिया कर रहा हूँ। फकत शिया है जो अंबिया को मासूम मानते, बाकी नहीं मानते मासूम। अब मजहब तो देखो, अपनी पाकीज़गी का देखो, उनकी नापाकी को देखो। हमारा मजहब कितना पाक है। अल्लाह किसी गुनाहगार को नबी नहीं बनाता, जब भी बनाएगा पाक मासूम को बनाएगा। इमामत का दर्जा नबूवत से बालातर है। जिसका बनाया हुआ नबी है मासूम नहीं होता, उसका बनाया हुआ इमाम कैसे बनाए मासूम होगा? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनते आओ मेरी बातों को। हम मानते हैं अंबिया मासूम है, वो नहीं मानते। आगे सुनिए, लेकिन एक फर्क है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा नबी तक ये मासूम है, हमारे 14 मासूमीन भी मासूम है। बाकी फर्क तो फिर कभी, आज की मजलिस का फर्क सुन लो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा नबी तक एक कम 1,24,000 नबी, वो भी मासूम। मेरे नबी खातम से लेकर मेरे खातमुल आइम्मा आखिरी नबी से लेकर आखिरी इमाम तक ये 14 भी बोलो मासूम। इनमें फर्क क्या है मुझे देखो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा नबी तक गुनाह नहीं करते, लेकिन तर्क औला हो जाता है। शियो मुकद्दर के सिकंदर हो, उसने हमें 14 मासूम ऐसे दिए हैं, गुनाह तो अपनी जगह पर, तर्क औला भी नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 14 है कि बोला तर्क औला भी नहीं करते, ये है। अब सुनिएगा, जनाबे हुर्रा ने कहा हजरत आदम के बारे में, अल्लाह फरमा रहे हैं
فعصا آدم ربہ فغوا، آدم نے اللہ کا ترک اولا کر کے اپنی جنت سے خدا نے نکال کر زمین پہ بھیج دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ تو آدم ہو گئے تو تیرا مولا. حرہ کہتی ہے وقال اللہ فی شأن مولا وکان سعیہ مشکورا. اسی اللہ نے جس نے آدم کو کہا ہے غوا، وہی اللہ علی کے بارے میں کہہ رہا ہے اے علی تیری وہ کوشش جو تو نے محمد کے بچانے میں کی ہے میں اللہ کا شکر گزار ہوں. نور معرفت ملے. کافی ہے، کافی ہے میرے خیال میں کافی ہے بھئی. آگے نہیں بھی بات بن جائے گی. چلو ایک سنا دیتا. ایک اس نے کہا چلو اس کے بعد ایک چلو ایک سن لو. اس نے کہا اور کیا. جناب حرہ کہتی ہے حضرت نوح ہے نا، جناب آدم کے بعد بڑے نبی حضرت نوح ہے. حضرت نوح کو دیکھ لو، حضرت لوط کو دیکھ لو. سورہ تحریم میں ان کا قصہ ہے، عجیب قصہ ہے. خدا کافروں کی مثالیں دے رہا ہے. بھئی کافر کیسے ہوتے ہیں مثالیں دیتا نا اللہ جی ہے. وہ کافر کیسے ہوتے ہیں فرماتے ہیں امرأۃ نوح ولوط مثل الذین کفروا امرأۃ نوح ولوط. کافروں کی مثال ہے نوح نبی کی بیوی اور حضرت لوط کی بیوی. یہ خدا کو کافرہ عورتوں کی مثال نبی کی بیویوں کے علاوہ نہیں ملتے تھے. غور ہی نہیں کیا میں اس بات. اور بھی تو کافرہ عورتیں تھی نا، اور کافرہ عورتوں کی مثال دے دیتا. دو پاک نبیوں کی عورتوں کی مثال بیویوں کی مثال دے رہا ہے. تو اللہ بتانا چاہتا ہے میرا بندہ کبھی بیویوں پہ نہ بولنا. یہ نبی کی بھی اگر بات ہو جائے نبی کے پاس رہ کر بھی کافر ہوتی ہے. توجہ آپ نے فرمائی کہا یہ ہے. اچھا حرہ کہتی ہے دیکھ یہ ہے نوح نبی کی بیوی، یہ ہے کس کی؟ حضرت لوط کی بیوی. کافروں کی مثال دینے کے لیے اللہ ان کا نام لے رہا ہے. تو وہ کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے یہی تو بتانا چاہتی ہوں یہ ہے نوح اور لوط کی بیوی وزوجۃ مولایا فاطمۃ الزہرا. میرے مولا کی زوجہ فاطمہ زہرا پرواز کرنا یہی کہہ دیتی کافی تھی. لیکن حرہ کی معرفت کی معراج دیکھو. آگے جملہ کہتی ہے کون فاطمہ؟ التی یرضی اللہ لرضاها ویسخط اللہ لسخطها. وہ فاطمہ علی کی زوجہ ہے جس کے راضی ہونے پہ اللہ راضی ہوتا ہے، جس کے ناراض ہونے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے. ہمارا 1400 سال کے بعد رونے کا سبب یہی ہے جو اتنے پاک تھے انہیں اتنی بے احترامی سے مارا گیا. اجرکم اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. پہلے غم پہ آپ کا آنسو آ گیا، پہلے جملے پہ آپ کا آنسو آیا. آج کی رات میں علی آپ پہ راضی ہوں، علی کے بیٹے آپ پہ راضی ہوں. بڑی دعا کر رہا ہوں علی کی بڑی عزت دار بیٹیاں راضی ہو جائیں. ان کے بابے کو ضربت لگنے کی رات ہے. کائنات میں بڑے نمازی گزرے ہیں، علی جیسا سجدے گزار لے، علی جیسا سجدے گزار لے. آج رات میں گزارش کر رہا ہوں اپنے لیے جاگتے رہنا، کسی کے لیے نہیں. لیکن اگر کسی کے لیے جاگنا تھا وہ علی کی زینب کو یاد کر رہا. بی بی ام کلثوم کو یاد کرنا. جانتے ہو نا آج مولا نے افطاری بی بی ام کلثوم کے گھر میں کی ہے. اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر افطاری کی ہے. بی بی ام کلثوم کہتی ہے پوری رات میرا بابا سویا نہیں ہے. کبھی حجرہ مبارک سے صحن مبارک میں آ کر کہتے تھے، آسمان دیکھ کر کہتے تھے صدق رسول اللہ. آسمان کا رنگ دیکھ کے کہتے تھے رسول سچ ہو کہہ گئے، میری ضربت کی رات ہے.
मैं आपसे पूछता हूँ, किसी बेटी के सामने बेटी को यकीन हो जाए मेरा बाबा आज की रात का मेहमान है, क्या हाल होगा? ज़ैनब कुलसूम के लिए आपने जागना है, अपने मुकद्दरात के लिए, अपनी मुकद्दरात के लिए भी जागना है। इंशाअल्लाह मौला अभी भी आपको अता फरमाएंगी। बस ये रात आज अली ऐसे गुजार रहे थे, आप जानते भी फदा। मैं एक मंजिल पे आपको एक मसाइब सुनाना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह हर बंदा मुसाब होगा, हर एक का आंसू आएगा। मैं उस मंजिल तक आपको पहुंचाना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं, मुख्तसर है लेकिन है बड़ा अजीम मसाइब आपको। ये सारी रात अली रोते रहे, सारी रात अली की बेटी रोती रही। अली जैसा सजदा किसी ने सजदा नहीं दिया। ये पहला साजिद खुदा है जिसको सजदे में जरा भी लगी। दूसरी अर्ज है, पूरी रात जागना। दूसरी अर्ज है, सुबह जरबत के टाइम न सोना। आज जरबत के टाइम हो सके किसी जगह पर कूफा की तरफ रुख कर लेना। जरा तसव्वुरात में देखना, बस अली अब घर से आ रहे होंगे, अब मेरे मौला मस्जिद कूफा के दरवाजे पे पहुंचे, अब मेरे मौला गुलदस्ता आजान पे आ गए होंगे। मीनार आए आजान पर अली ने आजान दी है। बीबिया कहती है कोई ऐसी आजान थी हर कूफा के जनो मर्द ने सुनी, और हर कोई कहता था ऐसी आवाज अली की हमने कभी नहीं सुनी। कोई ऐसी दर्द वाली दुखी आवाज थी अली की, हर एक को लगता था अली शायद आखिरी सलाम कर रहे हैं कूफा वालों से और दुनिया से जा रहे हैं। और फिर तसव्वुरात में देखना अली कैसे नमाज में आए। ये ज़रबत बहुत बड़ी है, जिस ज़रबत पे अली ने अपनी शान का कसीदा पढ़ा, फुज़्तु व रब्बिल काबा। अली तो कामयाब हो गए, और अली के शागिर्द ने, वही वाले फरिश्ते ने, जिब्रील ने कौन सा नोहा पढ़ा। रो के कहता है तहद्दमत वल्लाहि अरकानुहा, ओ लोगों हिदायत के सुतून कद को दिला अमीरुल मोमिनीन, कद को दिला अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह ने सवाल फरमा लिया, आज रोते रहिएगा इसी पर, उस वक्त जरूर रोइएगा। अली का सजदा बड़ा मुश्किल सजदा, अली की आजान बड़ी मुश्किल आजान, लेकिन मौला आपकी आजान को आपकी बेटियों ने सुना, घर में सुना, मैदान में नहीं। आप नहीं समझ आ रहा, अली मौला आपकी बेटियों ने सुना, घर में सुना, घर में अपनी चादर भी पहनी हुई थी। हाय तेरे हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा मस्जिद नहीं करबला की गरम रेत थी। हुसैन ने सजदा दिया, एक जरबत नहीं 13 जरबे। वहां बेटियां घर में आए, कूफा में, करबला में बेटी आई हुई है और वो घर फरमाती है नमाज, वो मारता भी है, पानी तो मिला के बाद। अजरुकुम अल्लाह, मौला तुम्हें कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। हुसैन का सजदा अली के सजदे से बहुत मुश्किल। आओ मिलकर रोएं, मातम करें। छोड़ रहा हूं, मिलकर मातम करते हैं। इससे बड़ा मुश्किल सजदा बता रहा हूं। अली मौला ने सजदा दिया, ज़रबत एक थी, मैदान नहीं मस्जिद था। मेरे हुसैन ने सजदा दिया, ज़रबे 13 थी, बहन और बेटी देखने वाली थी। अल्लाह पाक की कसम, आओ शियो मिलकर मातम करे। तीसरा सजदा बता रहा हूँ, उस अली ज़ैनुल आबिदीन का जिसने मैदान में नहीं बाजार में हाथ बने हुए थे, फुफियों की चादरें नहीं थी, लोग सकीना को मार रहे थे, पत्थरों की मातम करना, पत्थरों की बारिश होती थी, गरीब का था बाजार की जमीन पे लगता था, मुंह से निकलता था सुभान रब्बिल आला,
وبحمدہ سجا ٹھپیوں کے سامنے سجدے، بہروں کے سامنے سجدے، سکینہ کو تماچا لگتا تھا، رو کر کہتے تھے اللہ راضی ہے، آئے حسین، سارے مل کے کہو آئے علی، سارے مل کے کہو یا صاحب الزمان، ہاتھ بلند 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 کرے، ہاتھ بلند کرے، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، ماتم علی